ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शबानो सुदे देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमेश्वरं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नां अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जयदं सुहृदो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधा मदनमोहनो ममादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। परमानंद पाठाय प्रेमवर्षीय क्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 12-ാമത്തെ അധ്യായം 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. ധൃത്യാ ബലി സമകൃഷ്ണേ പ്രഹ്ലാദ ഇവ സദ്ഗ്രഹാം ആഹത്തൈഷോ സ്വമേധാനാം വൃദ്ധാനാം പര്യുപാസകാം. ധൃത്യാ ബലി സമകൃഷ്ണേ പ്രഹ്ലാദ ഇവ സദ്ഗ്രഹാം ആഹർത്തൈഷോ സ്വമേധാനാം വൃദ്ധാനാം പര്യുപാസകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धृत्या बलिसमा कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रहः आहर्तैषोषमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः. विवर्तनं भावार्थं भाई हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. ഈ ശിശു ക്ഷമാശീലത്തിൽ ബലി മഹാരാജാവിനെ പോലെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അടിയുറച്ച ഭക്തരിൽ പ്രഹ്ലാദനെ പോലെയും ആയിരിക്കും. നിരവധി അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കും. കൂടാതെ പരിചയസമ്പന്നരായ വൃദ്ധജനങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. Very good. This child will be like Bali Maharaj in patience, a staunch devotee of Lord Krishna like Prahlad Maharaj, a performer of many Ashwamedha horse sacrifices, and a follower of the old and experienced man. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജന്റെ ജനനത്തെ പറ്റിയാണ്. പക്ഷെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ജനിച്ചു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എല്ലാ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ വിളിച്ചു, അവർക്കെല്ലാം ചാരിറ്റി ദാനം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണന്മാരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ കുട്ടി ഭാവിയിൽ, എന്തെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണ്, ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുക, ഏതെല്ലാം വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ പോലെ ആയിരിക്കും ഈ കുട്ടി, ഇതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കണം. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ആ ഒരു സംവാദമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന്റെ കുറച്ച് മുമ്പിലത്തെ ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷിത് ഏതെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പരീക്ഷിതിന്? ഞാൻ പല ഭക്തന്മാരായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പരീക്ഷനെ. ഇന്ന ഭക്തനെ പോലെ ആയിരിക്കും, ഓക്കെ, ഇന്ന രാജാവിനെ പോലെ ആയിരിക്കും, രാജർഷി ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ പലതും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മള് കുറച്ചൊന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജിന്റെ ഗുണങ്ങൾ, പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് പരിപാലനം, പ്രജാപരിപാലനത്തില് ആരെ പോലെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങൾ വായിച്ച്. ആരാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? പ്രജാപരിപാലനത്തിന് ആരെ പോലെ ആയിരിക്കും? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? രഞ്ജിദേവനാണ്. അല്ല, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇക്ഷ്വാകു വംശത്തിലെ യെസ്, ഹരിബോൾ. ഇക്ഷ്വാക്കു മഹാരാജിനെ പോലെയും. ആ ഇക്ഷ്വാക്കു മഹാരാജാവ്, അതായത് പ്രജാപരിപാലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പ്രജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും അതിലകപ്പെടും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, ഓൾ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ്, എല്ലാവരുടെയും അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും, വെറും മനുഷ്യർ. നമ്മളെ സാധാരണ എന്താ, നമ്മള് മനുഷ്യരാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക, പക്ഷെ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ തുല്യമായിട്ട് കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇക്ഷ്വാക്കു മഹാരാജ്, ആരുടെ മകനാണ് ഇക്ഷ്വാക്കു? ഒരാൾ പറയും. വിവസ്വാന്റെ പുത്രനായ വൈവസ്വത മനു. മനുവിന്റെ പുത്രൻ ഇക്ഷ്വാക്കു. മീൻസ് അല്ലേ? യെസ്. അപ്പോ പിന്നെ ദാനശീലം, ദാനശീലത്തിലെ സിബി മഹാരാജ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആ കഥ പറഞ്ഞു. സിബി മഹാരാജാവ് അല്ലെ, ഇന്ദ്രനും അഗ്നിയും പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നു. അപ്പോ ദാനശീലത്തിലെ സിബി മഹാരാജിനെ പറ്റിയിടും. ആൻഡ് കീർത്തിയിൽ ആരെ പോലെ ആയിരിക്കും? ദശരഥപുത്രൻ രാമനെ പോലെയും അല്ല, ദുഷ്യന്തന്റെ പുത്രൻ ഭരതനെ പോലെയാണ്. ദുഷ്യന്ത പുത്രൻ ഭരതനെ പോലെ അല്ലെ. പിന്നെ ധനുർവിദ്യയിൽ ആരെ പോലെ ആയിരിക്കും? അർജുനനെ പോലെ. രണ്ട് അർജുനന്മാരെ പറയുന്നുണ്ട്. പാണ്ഡവാർജുനനും കീർത്തി വീരാർജുനൻ. കീർത്തി വീരാർജുനൻ. എത്ര കൈയുണ്ട് കീർത്തി വീരാർജുനന്? 1000. സഹസ്രാർജുനൻ എന്നുള്ള പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ധനുർവിദ്യയില് അർജുനന്മാരെ പോലെ, അതായത് പാണ്ഡവാർജുനനും കീർത്തി വീരാർജുനും. സ്ട്രെങ്തില് കാർത്തി വീരാർജുനൻ. ശക്തിയിൽ ആരെ പോലെ ആയിരിക്കും? സിംഹത്തെ പോലെ. സിംഹത്തെ പോലെ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. അതായത് അഭയം കൊടുക്കുന്ന, അതിൽ ഹിമാലയത്തെ പോലെ പറയുന്നത് അല്ലേ. അതായത് ഇമ്മൂവബിൾ ആണ് ഹിമാലയം, അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ്. പിന്നെ ഫോർബിയറൻസ്, അതായത് ക്ഷമ ആരെ പോലെ ആയിരിക്കും? ഭൂമിദേവിയെ പോലെ. പോലെ. ഓക്കെ. ടോളറൻസ് അവരുടെ അച്ഛനമ്മയും ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജനെ പോലെ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സമചിത്തത. സമചിത, ഇക്വാനിമിറ്റി. ഇതിലെ ശിവഭഗവാൻ എന്നാണ് താരതമ്യം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഉദാരത. ഓക്കെ. അതേപോലെ പിന്നെ കൃഷ്ണന് ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രഹ്ലാദനെ പോലെ. അഭയം കൊടുക്കുന്നു, റിസോർട്ട്, ഷെൽട്ടർ അല്ലേ. അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പോലെയാണ്. പിന്നെ രാന്തിദേവന്റെ ഉദാഹരണം എന്താണ്? ഉദാരത, മഹാമനസ്കത, മാഗ്നാനിമിറ്റി അല്ലേ. യയാതിയോ? യയാതി മഹാരാജാവ് ധർമ്മനിഷ്ഠ. ധർമ്മനിഷ്ഠ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ ശ്ലോകത്തില്
ബലി മഹാരാജാവും പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബലി മഹാരാജ് എന്താണ് ഉദാഹരണം ഇവിടെ? ക്ഷമാശീലം. ക്ഷമാശീലം. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവോ? ഭക്തൻ, ഉത്തമ ഭക്തൻ. ഭക്തൻ. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകം ഇവിടെ പറയുന്നത് ദിസ് ചൈൽഡ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ബലി മഹാരാജ ഇൻ പേഷ്യൻസ്, എ staunch devotee of Lord Krishna like Prahlad Maharaj, performer of many Ashwamedha horse sacrifices, and a follower of the old and experienced man. Okay. അപ്പോ ബലി മഹാരാജും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് നമുക്കറിയാം. എന്താണ്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ആരാണ് ബലി മഹാരാജ്? പേരക്കുട്ടി അല്ലേ? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ്, പൗത്രൻ. അതായത് ബലി മഹാരാജന്റെ അച്ഛൻ ആരാണ്? ഹിരണ്യകശിപു. ബലി മഹാരാജൻ ഒക്കെ. ബലി മഹാരാജാവും പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജും ഒരു കോമൺ ത്രെഡ് ഉണ്ട്. അതായത് രണ്ടുപേരും ഓരോരുത്തരെ ഉപേക്ഷിച്ചു, നിരസിച്ചു, റിജക്ട് ചെയ്തു. ആരെയാണ്? ബലി മഹാരാജ് ആരെയാണ് റിജക്ട് ചെയ്തത്? ഗുരുവിനെ ശുക്രാചാര്യൻ അല്ലെ? ആൻഡ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് തന്റെ അച്ഛൻ. രണ്ടും കാരണം എന്താണ്? രണ്ടും ഒരേ കാരണമാണ്. ഭക്തി തന്നെയാണ്, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയാണ്. ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയിൽ നിന്നും വിഘ്നം, അവർ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അവരവർ കാണിച്ചത് നമ്മളെ ഒരു ഗുരു, നമ്മുടെ ഈവൻ ഋഷഭദേവൻ തന്റെ പുത്രന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ഗുരു, അമ്മ, ഭർത്താവ്, ഈശ്വരൻ, മറ്റ് ബന്ധുക്കളെല്ലാം നമ്മൾ ഈശ്വരനോട് അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കാനുള്ള അർഹതയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഋഷഭദേവൻ തന്റെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആ ശ്ലോകത്തില്, ഗുരുർണ സസ്യാന്നുള്ള ആ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ ഇവിടെ ബലി മഹാരാജാവിനെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിന് വിഘ്നം വരുത്തിയാറ്? ശുക്രാചാര്യൻ. അപ്പൊ തന്റെ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ഗുരു നമ്മളെ ഈശ്വരനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക വേണ്ടത്, ഈശ്വരനുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുക വേണ്ടത്. അതിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചിട്ട് നമ്മളെ അതിന് പിന്തിരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം? അതേപോലെ തന്നെ തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കടമയാണ് തൻ്റെ മക്കളെ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ ഹിരണ്യകശിപും അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും എന്തിനു പറയുന്നു? ഗുരുവിനെ, അച്ഛനെയോ മറ്റു സന്ധുബന്ധുക്കളെ നമുക്ക് ഈവൻ ഈശ്വരനെ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? ഏതെങ്കിലും ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ഈശ്വരനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈശ്വരനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈശ്വരന്റെ ടീച്ചിങ്സിനെ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്തു. ആരാണ്? അല്ല, ഈശ്വരൻ ദുര്യോധനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഗുരുവിനെ ഇവിടെ ഉദാഹരണം, ഗുരുവിനെ റിജക്ട് ചെയ്തു, അതേപോലെ അച്ഛനെ റിജക്ട് ചെയ്തു, ഇതൊക്കെ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അതേപോലെ ഈശ്വരനെ റിജക്ട് ചെയ്തു. ഈശ്വരനെ റിജക്ട് ചെയ്തില്ല, ഈശ്വരന്റെ ടീച്ചിങ്സിനെ റിജക്ട് ചെയ്തു. ഓർമ്മയില്ല? ടീച്ചിങ്സ് ദുര്യോധനല്ല പറയുന്നത്. ഈശ്വരൻ, അതായത് നമുക്ക് ഈശ്വരൻ കൂടി നമ്മളെ ഈശ്വരനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, അതിനെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈശ്വരനെ റിജക്ട് ചെയ്യാം. ആ ശ്ലോകത്തിൽ അതാ പറയുന്നത്. ഈവൻ ഇഷ്ടദേവതമാര് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റിജക്ട് ദം ആൾസോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതേപോലെ ആ ഒരു ടീച്ചിങ്സിനെ റിജക്ട് ചെയ്തു. കാരണം ശാസ്ത്ര ചക്ഷുവാണ് നമ്മള്, ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര, അതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ആ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തില് ഏതെങ്കിലും ഈശ്വരൻ സ്വയം എന്ന് പറയാണ് ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യാം. ആ ഒരു ടീച്ചിങ്സ് ആരാണ് നമുക്ക് തന്നത്? വേദങ്ങളെ റിജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ആരാണ്? ശ്രീബുദ്ധൻ. ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ അല്ലെ? ആ ശ്രീബുദ്ധന്റെ ടീച്ചിങ്സ്, ശ്രീബുദ്ധനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ശ്രീബുദ്ധന്റെ ടീച്ചിങ്സിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പോൾ നമുക്ക്, അതായത് നമ്മളെ ഈശ്വരനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ
ആരാണോ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അവർ നമ്മളുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, വെൽ വിഷേഴ്സ്. ആരാണോ നമ്മൾ പിന്തിപ്പിക്കുന്നത് അവരോട് നമ്മൾ അടുക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബലിമാരാജാവും പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവും രണ്ടുപേരും തൻ്റെ ഗുരുവിനെയും അച്ഛനെയും റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രഭുപാദ ഒരിക്കല് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു അമ്പലത്തിൽ. അപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈപ്പിൾ ചെന്ന് വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു, പ്രഭുപാദ എന്താണ് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അപ്പൊ സാധാരണ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈപ്പിൾ ഒരു ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ആ ചോദ്യം വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, അതായത് ഞാൻ മായയിൽ വീണു പോകരുതേ എന്ന്, മായയിൽ വീണു പോകരുതേ എന്ന് എന്നാണ്. ഈവൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള പ്രഭുപാദയും കൂടിയും അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതായത് മായാലോകം അത്രയും നമ്മളെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മായ. അപ്പൊ ആ വലയത്തിൽ നമ്മൾ വീണു പോകരുതേ എന്നാണ് പ്രഭുപാദയും കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത്. നമ്മള് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവർ, അതായത് ഒരു പേഴ്സണലാണ്. നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം അത് പേഴ്സണലാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാം, പക്ഷെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് പേഴ്സണലാണ്, യൂണീക്കാണ് ഓരോരുത്തരും. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജവും അതേപോലെ ബലി മഹാരാജവും അവർക്കൊരു പേടിയില്ല. ഓക്കെ, ബലി മഹാരാജാവിന്റെ എല്ലാ പൊസഷൻസും അറിയാമായിരുന്നു, ഞാൻ പാപ്പറാവും, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് അപഹരിക്കപ്പെടും, ഈ വിഷ്ണു എന്നിൽ നിന്ന് എല്ലാ എൻ്റെ പൊസഷൻസും എല്ലാം എടുക്കും. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം യാതൊരു സങ്കോചമില്ലാതെ എല്ലാം ദാനം ചെയ്തു, അല്ലെ? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് തൻ്റെ അച്ഛൻ എന്തെല്ലാം ക്രൂരകൃത്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത്, അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ രണ്ടുപേർക്ക്, അതായത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഇതൊന്നും പേടിയില്ല. അതായത് നരസിംഹന്റെ ആ ഘോര രൂപത്തെ കണ്ടിട്ട് യാതൊരു പേടിയില്ല. തൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരുപാട് ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തു, വധിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു, ഒരുപാട് ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തു, അതും എനിക്ക് പേടിയില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു പേടിയുള്ളൂ. എന്താണ് പേടി? മെറ്റീരിയൽ അസോസിയേഷൻ. ഓക്കെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ അസത്സംഗം, അതാണ് എനിക്ക് പേടി. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താ എത്ര പേടിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ അത് പേടിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പേടിക്കുന്ന ഘോരമായിട്ടുള്ള നരസിംഹ രൂപത്തിന്റെയും അതായത് ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ നേർക്ക് വല്ലതും ചെയ്താൽ അത് പേടിക്കുന്നു. ഈവൻ ബലി മഹാരാജാവും അതാണ്, തൻ്റെ പൊസിഷൻസിൽ പോകുന്നതിന് യാതൊരു പേടിയില്ല. നമുക്ക് പേടിയാണ്, നമ്മുടെ സ്വത്ത് പോവോ, നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പോവോ, നമ്മുടെ പേരും പ്രശസ്തിയും പോവോ, അത് പേടിയാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് അത് പേടിയില്ല. അവർക്ക് പേടി മെറ്റീരിയൽ അസോസിയേഷൻ. നമുക്ക് നേരെ വിപരീതമാണ്. മെറ്റീരിയൽ അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് പേടിയില്ല. നമ്മൾ വളരെ മിങ്കിളായിട്ട് കർമ്മികളായിട്ട് നമ്മൾ മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ മിങ്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഭക്തിയാണ് അത് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത്, ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മികളും ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇന്റർമിംഗ്ലിംഗ്, ഫ്രീ ഇന്റർമിംഗ്ലിംഗ് വളരെ അപകടമാണ് എന്നാണ് ഈവൻ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവും ബലി മഹാരാജാവും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, എന്താ പണം, ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ അത് വളരെ സ്ലോലി ഗ്രാജുവലി പതുക്കെ കാർന്ന് തിന്നുന്നു. ഈ ചെതല് കണ്ടിട്ടില്ലേ വീട്ടിലൊക്കെ? വാതിലും ജനലും കട്ടിലും ഇതെല്ലാം എത്ര പതുക്കെയാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് വീടിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. എത്ര ചെറിയ ഇൻസെക്റ്റ് ആണത്, അല്ലെ? അതേപോലെ നമ്മളുടെ ഈ ഭക്തിയെ കാർന്നു തിന്നാൻ പറ്റുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ സാധാരണ ജനങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ സമ്പർക്കം, നമ്മളുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് എത്രത്തോളം ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ, അത്രത്തോളം മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ആ ഒരു അതിര് വിട്ട്, ലിമിറ്റ് വിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അവരുടെ ആ ഇതില് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇടപെടാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്, നമ്മുടെ അവബോധം ആ തലത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അവരുടെ കളത്തിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ കനിഷ്ഠ ലെവലിലാണ്. നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇപ്പോഴും കനിഷ്ഠാധികാരി ലെവലിലാണ്. പ്രഭുപാദയെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാര്, ഉത്തമാധികാരികള്, അവർക്ക് ചെന്ന് അവരുടെ കളത്തിൽ പോയിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അവർ ഒരിക്കലും, എന്നിട്ടും കൂടിയിട്ട് പ്രഭുപാദ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്, എന്താണ്, എന്നെ മായ വലയത്തിൽ പെടുത്തരുത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഈ മായാലോകം, ഈ ഭൗതിക ലോകം. കാണുമ്പോൾ വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നും, വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് ഇവൻ നമ്മളിപ്പം പൊതുവെ കർമ്മീയ ലോകത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ
അവിടെയുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അറിയില്ല, നമുക്ക് അറിയാതെ തന്നെ ചില അട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പതുക്കെ പിന്തിരിയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്, എനിക്ക് പേടി സാധാരണ ജനങ്ങളെയാണ്, മെറ്റീരിയൽ അസോസിയേഷനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ആചാര്യന്മാരും പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് രൂപ ഗോസ്വാമിയൊക്കെ പറയുന്നത് അസത് സംഘം ത്യജിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. കർമ്മികളായിട്ടുള്ള ആ സംഘം ത്യജിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്കണം. എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത്രത്തോളം മാത്രമാണ് ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ പാടുള്ളൂ. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളമാണ് ആ അസത് സംഘം ആവശ്യം ഒരു സോഷ്യൽ ലിവിങ്ങിന്, അത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ, അപ്പോൾ ഒരു സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വെക്കണം. നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് മുമ്പിലുള്ള വണ്ടിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണല്ലോ. അതേപോലെ നമ്മൾ കർമ്മികളായിട്ടുള്ള ആ ഇടപെടലിൽ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും വെക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് വഴുതിയിട്ട് അവരുടെ ഒരാളായിട്ട് മാറാൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അത് വളരെ ഒരു നല്ലൊരു ഡിവോട്ടിയാണ്. അപ്പോ ഈ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവും ഒരു നല്ലൊരു ഭക്തനായിട്ട് മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബലി മഹാരാജ്, വൺ ഓഫ് ദ 12 അതോറിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ഓഫ് ദ ലോർഡ്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം മഹാജനങ്ങളാണ്. ബലി മഹാരാജാവും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവും ഭീഷ്മരും ജനകരും അല്ലെ, സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി, ഇവരെല്ലാം ധർമ്മരാജ്, ഇവരെല്ലാം മഹാജനങ്ങളാണ്. മഹാജനോ ഏനകഥാസ പന്ഥ. അപ്പൊ മഹാജനങ്ങളുടെ പന്ഥാവിലൂടെ അവരുടെ പിന്തുടർന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അവരെന്താണോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരുന്നത് അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ നമ്മൾ സേഫായി. അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ 12 അതോറിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ ബലി മഹാരാജാവ്. ബലി മഹാരാജാവും അതേപോലെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജും എല്ലാം ഏത് കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്? അസുര കുടുംബത്തിലാണ്. ഈവൻ അസുര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലും അവർക്ക് ശുദ്ധഭക്തന്മാരാവാം എന്ന് അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ ജനിച്ചു അതല്ല ഇവിടെ ക്രൈറ്റീരിയ. ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കണം, അങ്ങനെ യാതൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ല. ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാവാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ബലി മഹാരാജാവും പ്രഹ്ലാദും. കാരണം അവരെല്ലാം അസുര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ്. അവരെല്ലാം മഹാജനങ്ങളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോഴുള്ളവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ആ സിൻസിയർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉയരാൻ പറ്റും ആ തലത്തിലേക്ക്. So Bali Maharaj is a great authority in devotional service because he sacrificed everything to please the Lord and relinquished the connection of his so-called spiritual master who obstructed him on the path of risking everything for the service of Bali Maharaj. തൻ്റെ പക്കലുള്ള, അതായത് ത്രിലോകത്തിന്റെ അധിപനായിരുന്നു അല്ലെ, എല്ലാ 3 ലോകത്തിന്റെയും അധിപനായിരുന്നു ബലി മഹാരാജ്. അതെല്ലാം ഭഗവാന് യാതൊരു സങ്കോചം കൂടാതെ യാതൊരു റിലക്റ്റൻസും ഇല്ലാതെ ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്തു. കാരണം പരോധർമ്മം അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ധർമ്മങ്ങളുടെ, സാമാന്യ ധർമ്മങ്ങളുടെ, പക്ഷെ പരോധർമ്മം എന്താണ്? സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജേ അഹൈതുകി അപ്രതീക്ഷ. അപ്പൊ പരോധർമ്മത്തിനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബലി മഹാരാജ് തൻ്റെ പക്കലുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും ത്യജിച്ചു, ഭഗവാൻ സമർപ്പണം ചെയ്തു. ബലി മഹാരാജാവ് ഡിവോഷൻ 9 നവവിധ ഭക്തിയിലെ ഏത് ഭക്തിയിലെ മൂർത്തിമദ്ഭാവമാണ്? ആത്മസമർപ്പണം അല്ലെ. നമ്മൾ സമർപ്പണം ചെയ്യും നമ്മുടെ പൊസിഷൻസ്, പക്ഷെ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പണം ചെയ്യില്ലേ സാധാരണ അല്ലെ? ശുദ്ധഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പണം ചെയ്യില്ല. സിബി മഹാരാജാവിന്റെ ആ കഥയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. ദാനം, അതായത് ഈ പ്രാവിന്റെ വെയിറ്റ് കൂടി വരുന്നു. എത്ര മാംസം തൻ്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ടും പ്രാവിന്റെ ആ വെയിറ്റ് കുറയുന്നില്ല. അപ്പൊ സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തു. അപ്പൊ അതേപോലെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്കേ പറ്റൂ. നമ്മൾക്കും ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മളുടെ പൊസിഷൻസ് മാത്രമല്ല, സ്വയം നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രീതി ലഭിക്കൂ.
അപ്പോൾ ഇവിടെ ബലി മഹാരാജ് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്തു. ദ ഹയസ്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് റിലീജിയസ് ലൈഫ് ഈസ് ടു അറ്റൈൻ ടു ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് unqualified devotional service of the Lord without any cause or without being obstructed by any kind of worldly obligation. അപ്പോൾ ആ പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് റിലീജിയസ് ലൈഫ് ഓക്കെ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഒരു വിഘ്നമില്ലാണ്ട് ഒരു ഒബ്ലിഗേഷനും ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാന് പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ചെയ്യുക. അതാണ് ബലി മഹാരാജ് വാസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ടു ഗിവ് അപ്പ് എവറിഥിങ് ഫോർ ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലോർഡ് and he did not care for any obstruction whatsoever. തൻ്റെ ഗുരു പറഞ്ഞു, വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ഇത് വിഷ്ണുവാണ്, ചതിക്കാൻ പോവാണ്, എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും അപഹരിക്കും, അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചോ. ഈവൻ വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്, അത് ചെയ്യരുത്. വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തി പറഞ്ഞിട്ടും ബലി മഹാരാജ് തൻ്റെ ആ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചില്ല. He did not care for any obstruction whatsoever. He is the grandson of Prahlad Maharaj, another authority in the devotional service of the Lord. Bali Maharaj and the history of his dealings with Vishnu, Vamanadeva are described in the 8th canto of Srimad Bhagavatam, chapter 11 to 24. Bali Maharajaവിന്റെ ഈ ലീലകളെ പറ്റിയിട്ട്, വാമനദേവനുമായിട്ടുള്ള ലീലകളെ പറ്റിയിട്ട് ഭാഗവത്തിലെ 8ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 11-24 ചാപ്റ്ററിൽ വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. Prahlad Maharaj, a perfect devotee of Lord Krishna, Vishnu, his father, Hiranyakashipu, chastised severely when he was only 5 years old for his becoming an unalloyed devotee of the Lord. Okay. അച്ഛൻ എപ്പോഴും സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ചോദിക്കും എന്താണെന്ന് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയാറ്? ഡിവോഷണൽ സർവീസിനെ പറ്റി അറിയാം, നല്ല ശിക്ഷ കിട്ടും, എന്നാലും പേടിയില്ല. കാരണം അത്രയും വിഷ്ണുവില് ഭഗവാനിലെ ആ സമർപ്പണമുണ്ട്. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ, കയാതുവിന്റെ ഉദരത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നാരദ മഹർഷിയുടെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് കൊണ്ടാണ്, മേഴ്സി കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടിയത്. So he was the first son of Hiranyakashipu and his mother's name was Kayadu. Prahlad Maharaj was an authority in devotional service of the Lord because he had his father killed by Lord Narasimhadeva, setting the example that even a father should be removed from the path of devotional service if such a father happens to be an obstacle. അപ്പൊ ഈവൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം അച്ഛനായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലെ ഒരു വിഘ്നമാണെങ്കിൽ അവരെയും കൂടി നമുക്ക് ത്യജിക്കാനോ നിരസിക്കാനോ, അവരുടെ നിർദ്ദേശത്തെ നിരസിക്കാനോ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. He had 4 sons and the eldest son Virochana is the father of Bali Maharaj mentioned above. The history of Prahlad Maharaj activities is described in the 7th canto of Srimad Bhagavatam. അപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന്റെ പ്രഹ്ലാദിന്റെ ചരിതം വലിയൊരു ഇതാണ്, അത് 7th cantoയില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ എപ്പോഴും പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ലീലയാണ് പ്രഹ്ലാദിന്റെ. ഓക്കെ, പ്രഹ്ലാദിന്റെ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഡിവോട്ടിയുടെ കമ്പാരിസൺ വരുമ്പോൾ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജനെയാണ് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലാസ് എടുത്തതും പ്രഹ്ലാദിന്റെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് പ്രഹ്ലാദിന്റെ ആ ടീച്ചിങ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡിവോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഹ്ലാദിനെ പോലെ ആയിരിക്കണം, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് സമർപ്പണം. നമ്മളിവിടെ പറയും. ടെക്സ്റ്റ് 26. രാജർഷീണാം ജനയിതാം ശാസ്താചോത്പഥാഗാമിനാം നിഗ്രഹീതാ കലേർഏഷാ ഭോ ധർമ്മസ്യ കാരണാത്. രാജർഷീണാം ജനയിതാം ശാസ്ത്രചോത്പഥാഗാമിനാം നിഗ്രഹീതാ കലേർഏഷാ ഭോ ധർമ്മസ്യ കാരണാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൈക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭു. രാജർഷീനാം ജനയിത ശാസ്താചോത്പദഗാമിന നിഗ്രഹീത കലേരേഷ ഭോ ധർമ്മസ്യ കാരണാത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ബൈ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഈ ശിശു രാജർഷികളുടെ പിതാവായി തീരും. ലോക സമാധാനത്തിനും ധർമ്മ സംരക്ഷണാർത്ഥവും
അധർമ്മികളെയും ശല്യക്കാരെയും കലഹപ്രിയരെയും കഠിനമായി ശാസിക്കുന്നവനായി തീരും. ഭാവാർത്ഥം: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna. This child will be the father of kings who will be like sages. For world peace and for the sake of religion, he will be the chastiser of the upstarts and quarrelsome. So each issue, okay, will be the father of kings who will be like sages. Rishi Varyamare pole. ആരാണ് പരീക്ഷിതിന്റെ മകൻ? ജനമേജയനാണ്. ജനമേജയൻ. For world peace and for sake of religion, ധർമ്മം പാലിക്കാനും ശാന്തിക്കും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടും അവരെ കലഹം കാപട്യം ഉള്ള ആൾക്കാരെ ചസ്റ്റൈസ് ചെയ്യും, ശകാരിക്കും, ശിക്ഷിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. So the wisest man in the world is a devotee of the Lord. The sages are called wise men, and there are different types of wise men for different branches of knowledge. Unless, therefore, the king or the head of the state is the wisest man, he cannot control all types of wise men in the state. അപ്പോ ഒരുപാട് ഇന്റലക്ച്വൽ ക്ലാസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട്, ഓക്കെ, ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിജീവികൾ ഒരുപാടുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ. അവരെല്ലാം നമ്മൾ നയിക്കണമെങ്കിൽ, നേർവഴിയിൽ നയിക്കണമെങ്കിൽ, അവരെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അപ്പൊ അതിലും ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം, അല്ലേ? ബുദ്ധിയിലെ അഗ്രഗണ്യനായിരിക്കണം. അപ്പോ ആരാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാന്മാര്? ഭക്തൻ. ഭക്തൻ. The wisest man in the world is devotee of the Lord. ഒരു ഭക്തനാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാൻ, അല്ലേ? ഇതില് ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പറ്റിയിട്ട്. കൃഷ്ണവർണം തുസാ കൃഷ്ണം സംഘോപാംഗസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞേർ സങ്കീർണപ്രായേ യജന്തി സുമേധസ. വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആണ്. അതായത് കലികാലത്തിലെ നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം, അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഏറ്റവും ഇന്റലിജന്റ്, അവരെ ഡിവോട്ടീസ് ആയിരിക്കും, അവർ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാണ്, ദ വൈസസ്റ്റ് മാൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് എ ഡിവോട്ടി ഓഫ് ദ ലോർഡ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാൻ. കാരണം അവർക്കറിയാം ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ടെമ്പററി ആണ്, താൽക്കാലികമാണ്. ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കൂടെ വരാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഈ ദേഹം നമ്മുടെ കൂടെ വരുമോ? നമ്മുടെ പേരും പ്രശസ്തി നമ്മുടെ കൂടെ വരുമോ? നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ വരുമോ? നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ നമ്മുടെ കൂടെ വരുമോ? ഇല്ല, ആരും വരില്ല. എന്താണ് വരിക? നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നത് എന്താണ്? ഒരേ ഒരു കാര്യം, സ്നേഹാഭിക്രമനാശ്വസ്തി പ്രത്യവായു എന്ന വിദ്യതേ സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ. അപ്പോ അത് മാത്രമേ നമ്മുടെ കൂടെ വരൂ. നമ്മൾ എന്താണോ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്ത്, ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ എന്താണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അത് മാത്രമേ നമ്മുടെ കൂടെ വരൂ. നമ്മുടെ കർമ്മം ഇതും വേറൊന്നും വരില്ല. നമ്മളുടെ ഒരു സ്വത്തും വരില്ല, ഒരാൾക്കാരും നമ്മുടെ കൂടെ വരില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ മരിക്കാൻ പോണ, പ്ലീസ് എൻ്റെ കൂടെ വരുമോ, എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. നമ്മൾ പറയാണ്, ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറയണം, ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞ, അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളോട് പറയാണ്. ഒരാൾക്കും കൂടെ പോകാൻ പറ്റില്ല, ഒരാൾക്കും സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ നിർഭയം മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അറിയാം ഇത് അനിവാര്യമാണ്, ഇത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വൈസസ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡിവോട്ടി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഋഷിവര്യന്മാരെയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിജീവികളുടെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്, സേജസ്. കാരണം സേജസ് എല്ലാം ആരാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. ആൻഡ് ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈസ് മെൻ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് നോളജ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനമാർഗത്തില് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വൈസ് മെൻ ഉണ്ട്, അതായത് ബുദ്ധിജീവികളുണ്ട്. അവർ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, unless therefore the king or the head of the state is the wisest man, topmost, he cannot control all types of wise men in the state. മറ്റുള്ള ബുദ്ധി ഉള്ള ആൾക്കാരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് രാജഋഷികളായിരിക്കണം. രാജാക്കന്മാരെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? രാജർഷികളായിരിക്കണം. രാജാക്കന്മാരിൽ ഋഷി ആയിരിക്കണം. അത്രയും എല്ലാ അറിവും ജ്ഞാനവും ഉള്ളവരായിരിക്കണം. So in the line of royal succession in the family of Maharaja Yudhishthira, all the kings without exception
were the wisest men of the times. And so also it is foretold about Maharaja Parikshit and his son Maharaja Janamejaya, who was yet to be born. അപ്പോൾ ഈവൻ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോ. അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന തന്റെ മകനെ പറ്റിയിട്ടും കൂടി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തു, ഫോർകാസ്റ്റ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രത്തിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്ത് ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റും പ്രസന്റ് ഫ്യൂച്ചറൊക്കെ പറയുന്നത്, പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ജ്യോതി. ജ്യോതിശാസ്ത്രം അല്ലെ. അപ്പൊ ജ്യോതിശാസ്ത്രം അത് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല, ശരിക്കുള്ള ശാസ്ത്രമാണ്. പക്ഷേ ഇത് അറിവുള്ള ആൾക്കാർ കുറവാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അറിവുള്ള ആൾക്കാർ കുറവാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ പേരിൽ മുതലെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതലാണ്. അതാണ്. അപ്പോൾ വി ഷുഡ് നോട്ട് മെസ് അപ്പ് അവർ ലൈഫ് വിത്ത് ആസ്ട്രോളജി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ഒരു ആസ്ട്രോളജി അടുത്ത് പോകും, നമ്മൾക്ക് എന്താണോ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് കേൾക്കുന്നവരെ നമ്മൾ മാറി മാറി പോകും. ഒരു ആസ്ട്രോളജി വിട്ട് വേറെ ആസ്ട്രോളജിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതല്ല, ആസ്ട്രോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കച്ചവടമാക്കാനുള്ളതല്ല. ഇത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു കച്ചവടമാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു യാതൊരു എഫക്റ്റും, അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആസ്ട്രോളജി ഇറ്റ്സ് എ സയൻസ്, ഇറ്റ്സ് എ വേദിക് സയൻസ്. ഈവൻ ജനമേജയനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അതായത് വരാൻ പോകുന്ന മക്കളെ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So who was yet to be born, such wise kings can become chastisers and upstarts and uprooters of Kali or quarrelsome elements. ഇവരെ ഇത് കലിയുഗത്തിലെ കലി പേഴ്സണാലിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെയും കൂടി അപ്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, പരീക്ഷൻ മഹാരാജാവ് കലിയെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആ സ്റ്റോറിക്ക് എല്ലാം അറിയാം അല്ലെ. ആ കലി പേഴ്സണാലിറ്റി പശുവിന്റെ കാലെല്ലാം തല്ലിയൊടിച്ച് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ദേഷ്യം വന്നു. കലി അപേക്ഷിച്ചു, എനിക്കും സ്ഥലം തരണം, അങ്ങയുടെ പ്രജയാണ്, അപ്പൊ എനിക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ഉള്ള അവസരം തരണം. അപ്പൊ 4 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നിർദ്ദേശിച്ചത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ. So as will be clear in the chapters ahead, Maharaja Parikshit wanted to kill the personified Kali, who was attempting to kill a cow, emblem of peace and religion. ഇപ്പോ പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാധാനത്തിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. ആ ധർമ്മത്തിനെയും സമാധാനം, പീസിനെയും അതായത് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ കലിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരീക്ഷ മഹാരാജ് ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷെ അപേക്ഷ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് 4 സ്ഥലം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഈ കലിയുടെ സിംറ്റംസ് എന്താണ്? വൈൻ, അതായത് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, വിമൺ, അതായത് ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ്, ഗാംബ്ലിംഗ്, ചൂതുകളി, ആൻഡ് സ്ലോട്ടർ ഹൗസസ്, മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്. ഈ 4 പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ്. Wise rulers of all states should take lessons from Maharaja Parikshit in how to maintain peace and morality by subduing the upstarts and quarrelsome people who indulge in illicit connection with women, gambling, and meat eating, supplied by regularly maintained slaughterhouses. അപ്പോൾ രാജാക്കന്മാര് ഇതിനാണ് പ്രധാനം. ഒരു നല്ലൊരു സൊസൈറ്റി, നല്ലൊരു സമൂഹം, നല്ല പ്രജകളെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 4 പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ മുക്തരാക്കണം, അവരെ അതിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണം, പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ കലഹവും കാപ്പട്ടിയും ഉണ്ടായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും. എവിടെ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, ഇലിസിറ്റ് സെക്സ്, ഗാംബ്ലിംഗ് ആൻഡ് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, ഇത് 4 എവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും കലഹവും കാപ്പട്ടിയും, അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ. അതിനു ഉപരിയായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം കൂടി പറഞ്ഞു. എന്താണത്? ഗോൾഡ്. അന്ന് ഗോൾഡ് പറയാൻ കാരണം, ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഗോൾഡ് ആയിരുന്നു കറൻസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഗോൾഡ് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറും ഫിസിക്കൽ ഗോൾഡ് മാത്രമല്ല, വെൽത്ത്, ഓവർ അക്വയറിങ് വെൽത്ത്. ഈവൻ നമ്മൾ കൂടുതൽ അക്വയർ ചെയ്യുന്നു, അത് നല്ല കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് കൂടുതൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് 5ാമത്തെ സ്ഥലം. ഓക്കെ. അവിടെയും
കലി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എവിടെ ഈ 4 കാര്യങ്ങളും 4 പാപകർമ്മങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം കലി പേഴ്സണിഫൈഡ്, കലി പുരുഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഈ 4 കാര്യങ്ങളിലായി ഏർപ്പെട്ടു വരികയാണ്. എല്ലാവരും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി വി ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഫോർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അല്ലെ? അല്ല, ആരൊക്കെയാണ് സംശയം ഉണ്ടോ? Directly or indirectly, we're all connected to this for activities. നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ, അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല, ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അറിയാതെ വി ആർ ആൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ആ ചെയിൻ. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ മേടിക്കുന്ന ശമ്പളം, ഓക്കെ, നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ മേടിക്കുന്ന ശമ്പളം ആരുടെ നിന്നാണ്? അതിന്റെ ഓണർ, അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, ഏത് കമ്പനിക്കാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ആ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ഒരു കർമ്മിയാണ്. അവർ ഈ 4 പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപകർമ്മങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വിഹിതമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരു ബിസിനസ് എടുത്താലും ശരി, ഏതൊരു ഫീൽഡ് എടുത്താലും ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി വി ആർ ആൾസോ കണക്റ്റഡ്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്ന ആ പൈസ എല്ലാം പ്യുവർ അല്ല. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൈമാറിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പൈസയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾവ് അല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ വി ആർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾവ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ സമ്പാദ്യം, നമ്മുടെ പണത്തിനെ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അമ്പലത്തില് കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഡിവോഴ്സ് സർവീസ്. കാരണം അതിലും പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഒരു അംശം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾവ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ, ഞാനൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു, ആ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ഈ ഏതെങ്കിലും പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, അതിൽ പൈസയാണ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് തന്നെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ, ടൊബാക്കോ, സിഗരറ്റ്, മദ്യം, ഓക്കെ, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ജോലി ചെയ്താൽ എന്താ, അവരെ അക്കൗണ്ട്സിലായിരിക്കും, പക്ഷേ അവിടെ എന്തെല്ലാം വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി or ഇൻഡയറക്ട്ലി വി ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യവും പ്യുവർ അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ഡയറക്ട്ലി or ഇൻഡയറക്ട്ലി വി ആർ ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് സിൻഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ്. നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അതിൽ ആ മെയിനായിട്ടുള്ള സിൻഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇത്: ഗാംബ്ലിംഗ്, മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ ആൻഡ് illicit sex. Okay, so in this age of Kali, regular license is issued for maintaining all these different departments of Coral. Okay, അപ്പോ ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു, ഗവൺമെന്റ് ലൈസൻസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്തിനാണ് ലൈസൻസ്? അത് ധർമ്മത്തിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ലൈസൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്? കാരണം വെച്ചാൽ അത് അധർമ്മമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൂടെ, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ. കാരണം ഇത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈസൻസ് ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. So in this age of Kali, regular license is issued for maintaining all of these different departments of Quarrel. So how can they expect peace and morality in the state? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശാന്തി സമാധാനവും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. The state fathers therefore must follow the principles of becoming wiser by devotion to the Lord, by chastising the breaker of discipline, and by uprooting the systems of quarrel as mentioned above. If you want blazing fire, we must use dry fuel. Blazing fire and moist fuel go ill together. Peace and morality can prosper only by the principles of Maharaja Parikshit and his followers. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല രാജ്യഭരണം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു രാജാവിന് മാത്രമാണ് അവിടെ പീസും ശാന്തിയും സമാധാനവും മൊറാലിറ്റി എല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ, അത് പ്രോസ്പറും ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരിക്കണം. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം കലിയുഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട്
അതിങ്ങനെ ഡിറ്റീരിയറേറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി പിന്നീട് എന്തായിരിക്കണം സ്ഥിതി നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ പൊളിറ്റീഷ്യൻസും, അതായത് ഇപ്പൊ രാജാവല്ല, ഇപ്പൊ എല്ലാം മിനിസ്റ്റേഴ്സും പൊളിറ്റീഷ്യൻസാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ പോക്കറ്റ് നിറയുക, അവരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം മാത്രമേ അവർ നോക്കുന്നുള്ളൂ. പ്രജകളെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീവിച്ചോട്ടെ, ഏത് പാപകർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടോട്ടെ, അവർക്ക് അതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. അവർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയോടുകൂടി അവർക്ക് ജീവിക്കണം, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രജകളെ പിന്നീട് അവരെ ആലോചിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്തെ രാജാക്കന്മാര് തൻ്റെ ജീവിതം പണയം വെച്ചിട്ടും പ്രജകളെ പരിപാലിച്ചിരുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് 27. തക്ഷകാദാത്മനോ മൃത്യും ദ്വിജപുത്രോപസർജിതാത് പ്രപ്തസ്യതാ ഉപശ്രുത്യ മുക്തസംഗാപദം ഹരേ. തക്ഷകാത് ആത്മനോ മൃത്യും ദ്വിജപുത്രോപസർജിതാത് പ്രപത്സ്യതാ ഉപശ്രുത്യ മുക്തസംഗാപദം ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആയിക്കട്ടെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തക്ഷകാദാത്മനോ മൃത്യും ദ്വിജപുത്രോപസർജിതാത് പ്രപത്സ്യതാ ഉപശ്രുത്യ മുക്തസംഗപദം ഹരേ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ബൈ ഹിസ് ഡിവൈൻ ഗ്രേസ് അഭയ ചരണാരവിന്ദ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഒരു ബ്രാഹ്മണപുത്രനാൽ നിയോഗിച്ചയക്കപ്പെടുന്ന തക്ഷക ദംശത്താൽ തന്റെ മരണം സംഭവിക്കുമെന്ന വാർത്ത ശ്രവിച്ചതിന് ശേഷം ഇവൻ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാവുകയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത് അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൾ. So after hearing about his death, which will be caused by the bite of a snake bird sent by a son of Brahmana, he will get himself freed from all material attachment and surrender unto the personality of Godhead, taking shelter of him. Even അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതായത് മരണത്തെ പറ്റിയിട്ടും അവർ പ്രവചിക്കുന്നു. സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ആസ്ട്രോളജി അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യത്തിന് മാത്രം, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ്ലി അവർ പറയില്ല. എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സേഡ് ആയിട്ടുള്ള വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയില്ല. ഇവിടെ അതും കൂടി പറഞ്ഞു അല്ലെ, എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഈ ദേഹം വിട്ടു പോകുന്നത്. ഇവിടെ ആഫ്റ്റർ ഹിയറിംഗ് അബൌട്ട് ഹിസ് ഡെത്ത്, നമുക്കറിയാം ആരാണ് ശപിച്ചത്? ശൃംഗി അല്ലെ, സമീക ഋഷിയുടെ മകൻ. 7 വയസ്സായിട്ടുള്ള ആ ശൃംഗി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 7 ദിവസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ആര് കടിച്ചിട്ട്, ആരുടെ കടി കൊണ്ട് മരണപ്പെടും? അക്ഷകൻ. So after hearing about his death, which will be caused by the bite of snake bird sent by a son of Brahmana, he will get himself freed from all material attachment and surrender unto the personality of God and taking shelter of him. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അമരത്വം കിട്ടി. 7 ദിവസത്തിന് ശേഷം തക്ഷകൻ വന്നത്, കടിച്ചത് ഒരു പേരിന് മാത്രമായിരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മ ലോകത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടിരുന്നു. അത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പ്രവചനം ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി തക്ഷകൻ വന്നു. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ശൃംഗിയുടെ ശാപം നമുക്കറിയാം, വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. സോ ഹി വിൽ ഗെറ്റ് ഹിംസെൽഫ് ഫ്രീഡ് ഫ്രം ഓൾ മെറ്റീരിയൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആൻഡ് സറണ്ടർ. തക്ഷകൻ ആരാണ്? സെലസ്റ്റിയൽ സർപ്പൻസ് ആണ് ഇവരൊക്കെ. അല്ലെ, സാധാരണ എവിടെയായിരുന്നു? ആരാണ് തക്ഷകനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തത്? ഇന്ദ്രൻ. ഓക്കെ, കാണ്ഡവ ഫോറസ്റ്റിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരൊന്നും സാധാരണ ആരുടെ മക്കളാണ് സ്നേക്സ് ഒക്കെ? ഒരാള് ഗരുഡനും സർപ്പങ്ങളും 2 ഭാര്യയും അല്ല, അങ്ങനെ. അവരുടെ പേരെന്താണ്? കദ്രു. കശ്യപന്റെ അല്ലെ, കദ്രുണ്ടായതാണ് എല്ലാ. ഗരുഡനും അരുണും ആരുടെ മക്കളാണ്?
വിനത അല്ലെ? കശ്യപിന് കുറെ ഭാര്യമാരുണ്ട്. അതിലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിഥി, ദിതി, കദ്രു, വിനത ഇവരൊക്കെ. അപ്പൊ കദ്രുവിന്റെ മക്കളാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ദക്ഷകൻ, ശേഷൻ, വാസുകി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം സെലസ്റ്റിയൽ സർപ്പൻസ് ആണ്. ഇവരൊന്നും സാധാരണ ആൾക്കാരല്ല. ആ തക്ഷകനെയാണ് ഇവിടെ ആരാണ് രക്ഷിച്ചത്? കാണ്ഡവ ഫോറസ്റ്റില് ഇന്ദ്രൻ. ഇന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രനല്ലേ? ഇന്ദ്രനല്ല, അർജുനല്ലേ? അർജുൻ. അല്ലേ? അർജുനൻ ശിക്ഷിച്ചത് ശിക്ഷിച്ചതല്ലേ? തക്ഷകനെയും മായാധനല്ലേ രക്ഷിച്ചത്, എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ. ഖാണ്ഡവ ദഹനത്തിലല്ലേ? അതെ അതെ. എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും മായാദാനവനാണല്ലോ പിന്നെ അവർക്ക് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തില് ആ കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. എന്തായാലും അത് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ ആരാണെന്ന്. എനിക്ക് അർജുനാന്ന് തോന്നുന്നു. എനിവേ, അപ്പൊ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ആ ദേഹവിയോഗത്തിനുള്ള കാരണം ആരാണ്? തക്ഷനായിട്ട് വരുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. സോ മെറ്റീരിയൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ഷെൽട്ടർ ഓഫ് ദ ലോട്ടസ് ഫീറ്റ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് ഗോ ഇൽ ടുഗദർ. അതായത് ഭൗതിക ആസ്വാദനവും ഭക്തിയും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. പറ്റുമോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. രണ്ടും, അതായത് രണ്ട് ട്രാക്ക് പോലെയാണത്. ഒരിക്കലും അത് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ആസ്വാദനം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി. പക്ഷെ ആ ഭക്തിയില് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നടത്തിത്തരം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഭക്തി ഈസ് ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ്. നേരെ മറിച്ച് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിലെ ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. അതാണ് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ഷെൽട്ടർ ഓഫ് ദ ലോട്ടസ് ഫീറ്റ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് ഗോ ഇൽ ടുഗദർ. പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ചൊല്ലുണ്ട്, അച്ഛൻ്റെ കൂടെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ തിരിക്കും വേണം, അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പോവും വേണം. രണ്ടും കൂടി നടക്കില്ല അല്ലേ? അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. മെറ്റീരിയൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് മീൻസ് ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ഹാപ്പിനെസ് അണ്ടർ ദ ഷെൽട്ടർ ഓഫ് ദ ലോർഡ്. അപ്പോൾ ഇഗ്നോറൻസ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ്. കാരണം നമ്മൾ മറക്കാണ് ഈ ജീവിതം, മനുഷ്യ ജീവിതം എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, ലക്ഷ്യം എന്താണ് നമ്മൾ മറന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ സന്തോഷത്തിന്, ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഡിവോഷൻ സർവീസ് ടു ദ ലോർഡ് while existing in the material world is a way to practice one's transcendental relation with the Lord, and when it is matured, one gets completely free from all material attachment and becomes competent to go back home, back to God. അപ്പൊ അതിന്റെ മെച്യൂരിറ്റി വരുമ്പോൾ, അതായത് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ആ മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിൽ ബി എലിജിബിൾ ടു ഗോ ബാക്ക് ഹോം, ബാക്ക് ടു ഗോഡ്. നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമിലേക്ക്, ജീവേര സ്വരൂപമായി കൃഷ്ണര നിത്യദാസ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നിത്യസേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് കോ നമ്മൾ വിൽ ഗെറ്റ് റീഇൻസ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ അവർ ഒറിജിനൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പൊസിഷൻ. ഭക്തിയുടെ ആ മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജിൽ. സോ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മെച്യൂർഡ്, വൺ ഗെറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ഫ്രം ഓൾ മെറ്റീരിയൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് and becomes competent to go back home, back to God. തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമിൽ പോകാനുള്ള ആ ഒരു യോഗ്യത നമുക്ക് ലഭിക്കും. മഹാരാജ പരീക്ഷിത്, being especially attached to the Lord from the beginning of his body in the womb of his mother, was continuously under the shelter of the Lord, and the so-called warning of his death within 7 days from the date of the curse by the Brahmana son was a boon to him, to enable him to prepare himself to go back home, back to backward. മഹാരാജ പരീക്ഷത്തിനും ഈ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം, ആ കണക്ഷൻ, അസോസിയേഷൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഹിസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഈവൺ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ലിവിങ് ഹിസ് ബോഡി. അദ്ദേഹം വിട്ടുപോകുന്ന സമയത്തും ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിച്ചു, അല്ലേ?
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ്, ഭഗവാന്റെ ലീലയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. ഇവരെല്ലാം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പല ഗുണപാഠങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ ലീലകളാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. Since he was always protected by the Lord, he could have avoided since he was always protected by the Lord, he could have avoided the effect of such a curse by grace of the Lord, but he did not take such undue advantage for nothing. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ കൗണ്ടറാക്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു, തിരിച്ച് കേഴ്സ് ചെയ്യാമായിരുന്നു, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചെയ്തില്ല. He took it as the will of the providence. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഇത് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇത് കാരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിനും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാനുള്ള ആ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത്. അദ്ദേഹം മുഖേന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കിട്ടി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രം എല്ലാം കിട്ടുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത അർജുനൻ മുഖേന കിട്ടി. ആ അർജുനന്റെ ഗ്രാൻഡ് സൺ ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജിലൂടെ നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അമലപുരാണം കിട്ടി. അവരെല്ലാം നിമിത്തം മാത്രം അല്ലേ. സോ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ടേക്ക് അൺഡ്യൂ അഡ്വാൻറ്റേജ്. വേണമെങ്കിൽ കൗണ്ടർ കേസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് ചെയ്തില്ല. അതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്, അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്, ചെയ്തില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിട്ട്, വിൽ ഓഫ് ദ പ്രൊവിഡൻസ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം എടുത്തു. അത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവത് പ്രാപ്തിയും കിട്ടി. Rather, he made the best use of the bad bargain. So it's a beautiful phrase. പ്രഭാത് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ദ ബാഡ് ബാർഗെയിൻ. ഓക്കെ, എന്താണ് ബാഡ് ബാർഗെയിൻ? നമുക്ക് ഈ ശരീരം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ബാഡ് ബാർഗെയിൻ. നമ്മുടെ ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ബാർഗെയിൻ ആയിരുന്നു. അതായത് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നു, സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ശരീരം വിട്ടിട്ട് നമ്മള് ഒരു ഭൗതിക തരത്തിലുള്ള നശിക്കുന്ന താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്തു. അതാണ് ബാഡ് ബാർഗെയിൻ. അപ്പൊ ആ ബാഡ് ബാർഗെയിനിൽ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് യൂസ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ആധ്യാത്മിക ശരീരം കിട്ടി പോകാനുള്ള എല്ലാ ഒരു സംവിധാനങ്ങളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗുരു, സാധു ആൻഡ് ശാസ്ത്ര. ഇപ്പൊ ഗുരുവിന്റെയും സാധുക്കളുടെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ശരീരം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ ബാഡ് ബാർഗെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആ ഒരു യോഗ്യത നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. റേദർ ഹി മെയ്ഡ് ദ ബെസ്റ്റ് യൂസ്. ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. For 7 days continuously he heard Srimad Bhagavatam from the right source, and thus he got shelter at the lotus feet of the Lord by that opportunity. 7 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രവിക്കാൻ സാധിച്ചു. സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി, ഓക്കെ, ഈവൻ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി 16 വർഷം തൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പുറത്തു വരാൻ സമ്മതിച്ചില്ല, കൂട്ടാക്കിയില്ല. സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുറത്തു വന്നത്. അവൻ ആ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഇത്ര ഹൈലി എക്സോൾട്ടഡ് പേഴ്സണാലിറ്റിയും കൂടിയും, അതായത് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ അസോസിയേഷനെ പേടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കണം? ഇത്ര വലിയ ഭക്തന്മാര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ മായാവലയത്തിൽ അകപ്പെടും എന്നുള്ള പേടി അവർക്കുണ്ട്. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ് അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഐ എം നോട്ട് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് നരസിംഹ ദേവസ് ദാറ്റ് വാട്ട് യു കോൾ ഘോര രൂപം, ഗാസ്ട്ലി ഫോം. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ക്രൂരകൃത്യങ്ങളെ ഞാൻ പേടിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ഞാൻ പേടിക്കുന്നു, മെറ്റീരിയൽ അസോസിയേഷനെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈവൻ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി ഹി ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ടു കം ഔട്ട്. അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരാനേ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഗ്യാരണ്ടി. എന്താണ് ഗ്യാരണ്ടി? സ്വയം കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വന്നത്. പേടിക്കണ്ട, മായാവലയത്തിൽ പേടില്ല, മെറ്റീരിയൽ അസോസിയേഷന് പേടില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അവരും കൂടി പേടിക്കും. പക്ഷെ നമ്മള് അതിനെപ്പറ്റി പേടിക്കുന്നില്ല. നമ്മള് കർമ്മികളുടെ ആ കണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചില്ലാണ്. പിടിച്ചോ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിന് പേടിയില്ല. ഇത്രയും വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ പേടിക്കുന്നത്, പക്ഷെ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നില്ല. അവർ പേടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പേടിക്കുന്നില്ല, അവര് പേടിക്കാതെ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ കർമ്മികളായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം, ശ്രദ്ധിക്കണം.
പേടിക്കണം, പേടിയാണ് വേണ്ടത്. പേടി. ആ പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കുള്ളൂ. നമ്മളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവിടേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും, നമ്മുടെ ഈ ഇതിന്ന് ഈ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കപ്പെടും എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പേടി ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഭക്തസംഘത്തിൽ നിൽക്കുള്ളൂ. സംഘത്യാഗോ സദോ വൃത്തെ. ആ സംഘം ത്യജിക്കണം, അസത്സംഗം ത്യജിക്കണം, അതാണ് വേണ്ടത്. Oh, he heard Srimad Bhagavatam from the right source, and thus he got shelter at the lotus feet of the Lord by that opportunity. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചു ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. കൃഷ്ണ. നെക്സ്റ്റ് 28 നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल.